Nepali citizen. The spirit of innovation, the pace of progress, and the confidence in the future are truly inspiring. It encourages us to dream bigger for our own country. My journey to Sejong will always remain close to my heart. It was different from what I heard and imagined before. Witnessing the remarkable development of infrastructure along with the rapid advancement of modern science and technology in such a short period of time was truly inspiring. Equally impressive was seeing how significantly the living standards of the people have improved drastically. As we travel across Sejong from Lhasa to Mount Kailash, we observe that this progress is not limited to a single area but is reaching even the most remote region of Sejong. Development and the traditions are moving forward hand in hand, which was both powerful and meaningful to witness. Our journey to Sejong was also special for another reason, a unique professional opportunity, the rare chance to film our comedy drama in the region's most exclusive and iconic settings. The result is an 8-episode series titled Meet You in Sejong. The story follows three Nepali friends who travel to Sejong to shoot a documentary. During their adventure, they meet a Chinese girl, and together their journey unfolds from the vibrant street of Lhasa to sacred slope of Mount Kailash. Drama carries most stunning landscape and cultural sites within the light-hearted narrative of our series. Honorable guests, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, now we are presenting our short trailer of our drama, Meet You in Sejong. त्यो हिजो देखेको केटी छ नि चाइनिज केटी त्यसलाई देखेँ बजारभरि स्याउ स्याउ हिँडिरहेको थियो धेरै नाटक नगरे दिन भन्छ दिन कस्तो ब्रेक फेल भएको केटीसँग घुम्न आइएछ यार त्यो केटी मलाई हिजोदेखि भूत जस्तो लागिरहेछ यार रेशमी केसलाई काइयोले कोरी सपक्क पारिदे怎么着不想挣钱了是吧？办公室一堆事儿等着你呢。ए अन्त सिधै भन्न तँलाई जेलस फिल भयो भनेर कति न मैले त बोलेको त देख्न पनि हुन्न हैन तँलाई सागरमा त चुमोलो मोरतरी खेलेरा जुगाउ मितरी लाउने कसम खाएर यो उहाँले मलाई कैलाश पुर्याइदिनको लागि दिनुभएको थियो ताकि उहाँलाई सधैँ भगवान नजिकै बसेको जस्तो महसुस होस् आफै आएको सरह होस् र त्यति मात्र नभइकन भगवानको आशीर्वाद सधैँ उहाँलाई परिराखोस् I personally like to thank all three lead actors, Kumar, Shantiji, Ritik, who actually worked very hard and performed very much better than me in this drama. At last, once again, we want to express sincere gratitude to Prakash Babu Paudel, Chairman of Ray Television, and Sumega Didi, Head of CGT Nepali Service, for making this project and journey possible.
As we look ahead, let us continue to strengthen the bond between Nepal and China, a friendship built on history, trust, respect, and shared aspirations. May it continue to flourish and inspire generations to come. Long live Nepal-China friendship. Thank you. Thank you, Chimouriya, and I think she also deserves a round of applause. I didn't know my co-host was such a good actress, so she deserves that. So thank you so much. छिट्टै तपाईले यो टेलिफिल्म छिट्टै हेर्न पाउनुहुनेछ। रमाइलो छ। यसमा लासा, चीन, तिब्बत, सिचाङका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समेटिएका छन्। अब त्यसमा ह्युमर पनि छ, अलिकति रमाइलो पनि छ। अबका लागि हामी अगाडि बढ्दछौँ। नेपाल र चीन बीच विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ। यो 70 वर्षको समयावधिमा चीनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, कल कारखाना निर्माण लगायतका धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। यस्तै सहकार्यको अर्को विषय हो हाम्रा नेपाली विद्यार्थीहरूले चीनमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर, छात्रवृत्ति। Nepal and China has been collaborating across various sectors. Over the course of the 70 years, China has extended support to Nepal in numerous areas, including education, health, development projects, infrastructures, and establishing industries and enterprises. Another significant aspect of this cooperation is the opportunity for students to pursue higher education in China through scholarships. हालसम्म नेपालबाट हजारौं विद्यार्थीले चीन सरकारले दिएको छात्रवृत्तिको प्रयोग गरेर विभिन्न विषयमा शिक्षा हासिल गरिसक्नु भएको छ र हरेक वर्ष 100 विद्यार्थीहरूले सो छात्रवृत्ति पाउँदै आउनु भएको छ। यसले नेपालको धन र मेरुदण्डको रूपमा रहेको युवा शक्तिलाई शिक्षित र दीक्षित हुन र नेपालमै केही गर्न ठूलो सहयोग गरेको छ। यो नेपाल चीन सम्बन्धको 70 वर्षमा भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक हो। Till the date, thousands of students from Nepal has utilized scholarships provided by the Chinese government to pursue higher education in various subjects. Each year, around 100 students are awarded these scholarships. This initiative has greatly contributed to educating and empowering Nepali youth, helping them gain knowledge and skills to contribute meaningful with Nepal. It stands out as one of the most significant achievements in the 70 year of the history of Nepal-China relations. अबका लागि हामी कार्यक्रममा नेपालको युवा वर्गको क्षमता वृद्धिमा चीन सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकामा विचार राखिदिनु हुन नेपाल चीन मैत्री युवा संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध। Now we respectfully invite Mr. Vishnu Prasad Sapkota, President of the Nepal-China Friendship Youth Association, to share his insights on the role of Chinese government in enhancing the capacity of Nepali youth. Please give him a huge round of applause. धन्यवाद सञ्चालक द्वयलाई। नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका 70 वर्ष स्मरण र समीक्षा कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा रे टेलिभिजन ग्रुपका पनि अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश बाबु पौडेलज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालज्यू, नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका आदरणीय प्रतिनिधिज्यू, माननीय पूर्व मन्त्रीज्यू, चीनका लागि नेपालका पूर्व महामहिम राजदूतज्यूहरू, राष्ट्रिय सभाका सचिवज्यू, नेपाल चीन सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आयोजक रे मिडिया ग्रुपका मित्रहरू, CGTN नेपाली सर्भिसका आदरणीय साथीहरू तथा यस कार्यक्रममा उपस्थित तपाईं सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 70 वर्षको ऐतिहासिक अवसरमा आयोजित सम्झना र समीक्षा विषय कार्यक्रम तथा अजम्बरी साइलो पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा नेपाल चाइना मैत्री युवा सङ्घको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्ने अवसर पाउँदा मलाई निकै खुसी महसुस भएको छ।
यस ऐतिहासिक अवसरमा नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको 70औं वार्षिक उत्सवको म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै अवसरमा रे मिडिया ग्रुपले नेपाल चीन सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूलाई समावेश गरी निकै उपयोगी र ऐतिहासिक पुस्तक अजम्बरी साइनो प्रकाशन गर्नुभएकोमा म हार्दिक बधाई र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध केवल 70 वर्षको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित छैन। यो सम्बन्ध इतिहासको निकै गहिरो पृष्ठभूमिमा आधारित छ। प्राचीन कालदेखि नै हिमालले छुट्याए पनि संस्कृतिले जोडिएको नेपाल चीन सम्बन्ध व्यापार, धर्म, कला र सभ्यताको आदान प्रदान मार्फत विकसित हुँदै आएको छ। अरनिको जस्ता महान नेपाली कलाकारहरूको योगदान, बौद्ध दर्शनको प्रचार तथा आपसी विश्वासमा आधारित सहकार्यले दुई देशबीचको मित्रतालाई सदियौँदेखि मजबुत बनाउँदै आएको छ। सन् 1955 मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए पश्चात नेपाल चीन सम्बन्ध समानता, आपसी सम्मान, हस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित रही निरन्तर सुदृढ हुँदै आएको छ। यी सिद्धान्तहरू आज पनि दुई देशबीचको सम्बन्धका बलियो आधार स्तम्भ बनेका छन्। राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा दुवै देशले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। विशेषतः नेपाल र चीनका युवाहरू बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै दुई देशबीचको सम्बन्धको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा रहेको छ। शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा युवाहरूबीच बढ्दो सहकार्यले दुई देशबीचको मित्रतालाई भविष्यतर्फ उन्मुख गराएको छ। नेपाल चाइना मैत्री युवा सङ्घको पहलमा विगतमा सञ्चालन गरिएका युवा अनुभव आदान प्रदान भ्रमण कार्यक्रमहरूले दुवै देशका युवाहरूलाई एकअर्काको समाज विकासका मोडेल र संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। ती कार्यक्रमहरूले आपसी समझदारी र विश्वास निर्माणमा अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए। हाल विभिन्न कारणले यस्ता कार्यक्रमहरू रोकिएको सन्दर्भमा यसलाई पुनः सुचारू गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। चीनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिले हजारौं नेपाली युवाहरूको शिक्षा र सपना पूरा गरिदिएको छ। यस्ता कार्यक्रमहरूको विस्तार गर्दै नेपालमै चिनिया दूतावास मार्फत प्रविधि, शिक्षा, उद्यम र युवा नेतृत्व निर्माणका लागि युवा मैत्री आवधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सके अझ नेपाल चीन सम्बन्धलाई जनस्तरमा बढाउन सकिने मैले अनुभूत गरेको छु। चिनिया राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङज्यूले युवाहरूलाई राष्ट्रको भविष्य परिवर्तनका संवाहक र समाजको नेतृत्वकर्ता महत्त्व हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। उहाँले युवा शासन, परिश्रम, दीर्घकालीन सोच र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीमा आग्रह गर्नुभएको छ। यी मूल्य र दृष्टिकोणबाट हामी नेपाली युवाहरूले पनि धेरै सिक्दै आफ्नो देशको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्नेछौँ भने पुलको रूपमा काम गर्न सक्दछ। अन्त्यमा नेपाल चीन मित्रताको यो 70औं पनि व्यक्त गर्दछ। यस ऐतिहासिक अवसरमा यस्तो अर्थपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजक रेड टेलिभिजन ग्रुप र सह-आयोजक CGTN नेपाली सर्भिसप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। Thank you so much, Krishna. This special program is organized by Ray Media Group on the 70th anniversary of the establishment of the diplomatic relations and formal recognition of the historic and beautiful relationship between Nepal and China. And the program has been conducted in the collaboration with the CGTN Nepali service, as we have mentioned previously. नेपाल र चीनबीच रहेको सुन्दर ऐतिहासिक सम्बन्धले औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको 70औं वार्षिक उत्सवको विशेष अवसरमा आयोजित यस विशेष कार्यक्रमको आयोजना रे मिडिया ग्रुपले गरेको र यसका लागि हामीले CGTN नेपाली विभागसँग सहकार्य गरेका छौँ।
Media plays a crucial role in promoting and communicating the nature of relations between countries. News and reports in the media inform the general public about the closeness and warmth of the relationship between the country and other nations as well. The media has therefore played a significant role in fostering and strengthening the harmonious relationship between Nepal and China. कुनै पनि देशबीच रहेको सम्बन्धको प्रचार प्रसारमा सञ्चार माध्यमले निकै प्रभावकारी महत्त्व गर्दछ। मिडियामा प्रेषित खबर र रिपोर्टले आम जनमानसमा उक्त देशको सहकार्य र सम्बन्ध अर्को देशसँग कस्तो रहेको छ भनेर जनजनमा जानकारी दिन्छ। विवाद रहित नेपाल चीन सम्बन्ध विस्तारमा पनि सञ्चार क्षेत्रले गहकिलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। Since we received a message from Madam Liu Wen Sumegaji, Chief of the CGTN Nepali service, we now present the video message of her from China. 70 वर्षको यो अवधिमा यो सम्बन्धको प्रवर्धन र सम्वर्धनमा मिडियाले खेलेको भूमिका निकै प्रभावकारी रहेको छ। अबको लागि हामी CGTN नेपाली विभाग प्रमुख लिउ वेन सुमेगाज्यूबाट प्राप्त सन्देश प्रस्तुत गर्छौँ। आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन उच्च पदस्थ महानुभावहरू तथा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका नेपाली साथीहरू, केही दिन अगाडि पेइचिङमा हिउँ परेकाले यहाँको मौसम निकै चिसो छ। काठमाडौँमा पनि हिउँदे याममा चिसोपन बढिरहेको होला। वातावरण चिसो भए पनि चीन र नेपाल बीचको सम्बन्ध न्यानो र आत्मीय रहेको छ। त्यसकारण म आजको यस समारोहमा CGTN नेपाली सेवाकी प्रमुख सुमेघा यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। चालू वर्ष चीन र नेपाल बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 70औं वार्षिकोत्सव हो। चालू वर्षभरि दुई देशमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 70औं वार्षिकोत्सव मनाइएको छ। मेरो विचारमा चालू वर्षको यो अन्तिम कार्यक्रम हुन सक्छ, किनभने हामी सन् 2025 को उत्तरार्धमा छौं। हाम्रा संघारमा नयाँ वर्ष सन् 2026 उभिएको छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण नेपाली साथीहरूलाई नयाँ वर्ष सन् 2026 को शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रमको शीर्षक निकै महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्धको 70 वर्ष सम्झना र समीक्षाले निकै गहन कुरा बोकेको छ। 70 वर्ष व्यक्तित्व हुँदै गर्दा दुई देश बीचमा विस्तार भएको घनीभूत विश्वास, प्रगाढ मैत्री, न्यानो आदान प्रदान, आत्मीय सहकार्य, जनस्तरमा फेरिएको कटिबद्ध मित्रता र सगरमाथा जस्तै स्वच्छ र उच्च सम्बन्धको आज हामी सम्झना र समीक्षा गर्नेछौँ। चालू वर्ष सन् 2025 चीनका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण वर्ष रह्यो। चालू वर्ष चीनको चौथौं पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष हो। गत अक्टोबर 20 देखि 23 सम्म चीना कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथौं पूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकले आगामी वर्षदेखि चीनमा लागू हुने 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमा गर्दै चौथौं पञ्चवर्षीय योजनाको मूल्याङ्कन गरेको थियो। उक्त मूल्याङ्कन अनुसार चौथौं पञ्चवर्षीय योजनाका उपलब्धिहरू समयभन्दा अगाडि नै पूरा भएको र चीनले सुधार र खोलापनलाई अझै गहन बनाएको भन्दै चीना विकास र अर्थतन्त्र उत्साहजनक रहेको टिप्पणी गरेको थियो। बितेका केही दिन अगाडि आयोजित चीना कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको आर्थिक कार्य सम्मेलनमा चीना कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव एवं जनगणतन्त्र चीनका राष्ट्राध्यक्षले सन् 2026 का लागि आर्थिक कार्यको रूपरेखा पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। उक्त सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको तथ्याङ्क अनुसार चीना अर्थतन्त्र स्थिर रूपमा विकास हुँदै नयाँ उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ। चीनले 15औं पञ्चवर्षीय योजना सन् 2026 देखि 2030 सम्म रहनेछ। यस अवधिमा चीनले केही मूलभूत प्रगति गरेर नयाँ कोषीय ढुङ्गा सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मैले यो घटनालाई यहाँ किन उल्लेख गरेकी छु भने सन् 2025 चीनका लागि सकारात्मक, सन्तोषजनक, प्रतिउन्मुख र गतिशील रह्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कोभिड महामारीपछि विश्व अर्थतन्त्र पूर्ववत रूपमा अझै भर्कन सकेको छैन। आर्थिक मन्दीले सबैतिर असर पारेको छ। यसको प्रतिकूल अवस्थामा पनि चीना अर्थतन्त्र भन्ने पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर स्थिर विकास गरेको कुरा तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्छन्।
चीनले आफ्नो यो प्रगति र विकासलाई अन्य देशमा पनि बाँड्न चाहेको छ। सिटिटियन नेपालीले चीना विकास र प्रगतिका कुरालाई नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइट र आफ्नो फेसबुक पेजमा राख्दै आएको छ। चालू वर्षमै चीनको सिजाङ स्वायत्त प्रदेश स्थापनाको 60औं वर्षगाँठको अवसरमा हामीले सिजाङको कृषि, बौद्धिक पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, हरित विकास, तिब्बती बौद्ध धर्मको संरक्षण र विकास आदि कुराहरू समेटेर श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू तयार बनाएर नेपालीलाई देखाएका छौं। हामीले केही भागको टेली श्रृङ्खला पनि बनाएका छौं। हामीलाई धेरै नेपालीले चिनिया कृषि प्रविधि, आश्चर्यजनक चिनिया विकास आदिका बारेमा जान्न चाहेको विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यही सुझाव अनुसार हामी सकेसम्म त्यस्ता जानकारी दिँदै जानेछौं। विगत 70 वर्षमा चीन र नेपाल दुवैले निकै विकास गरेका छन्। दुई देश बीचमा स्थल मार्ग अन्तर्गत थुप्रै नाकाहरू सञ्चालनमा छन्। हवाई मार्गबाट पनि दुवै देश बीचमा सुमधुर आदान प्रदान गराएको छ। नेपालको भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन आदि क्षेत्रमा चीनले सहयोग गरिरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। दुई देशका सरकार र जनता बीचमा अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। एक अर्कामा अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्नु नै असल मित्रता र छिमेकीको कर्तव्य हो। यो भावना दुवै देशका मन, आत्मा र मस्तिष्कमा रहेको छ। त्यही भएर त चिनिया र नेपालीले सधैँ हातेमालो गर्ने गरेका छन्। मेरो विचारमा चीन र नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 70 वर्षमा थुप्रै गम्तीहरू पार गरेका छन्। हजारौं कोसे ढुङ्गा लेखिएका छन्। कयौं उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्। अनि आगामी समयमा यी कुरामा बढोत्तरी हुँदै जाने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। मिडियाकर्मीको हैसियतमा रहेर हामी नेपाली मिडियाहरू र विभिन्न पक्षका व्यक्तिहरूसित हातमा हात मिलाएर चिनिया तथा नेपाली जनता बीचको पारस्परिक जानकारी बढाउन इच्छुक छौं। आगामी वर्ष सन् 2026 परम्परागत चिनिया पात्रो अनुसार घोडा वर्ष हो। त्यसकारण आगामी वर्ष दुई देश बीचको सम्बन्ध पनि घोडा जस्तै मजबुत, तीव्र गति लिने र लक्ष्य प्राप्त गर्ने हुनेछ। म नयाँ वर्ष सन् 2026 सँग चिनिया घोडा वर्षको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। शेषे। Thank you so much, man, for such a beautiful message. I would also like to say that the teleserial she talked about, I'm also one of the part of the team with Jibestai. And yeah, I'm very grateful and I want all of you to check that out. I'm not a professional actress, but I would still want you to review my acting. So thank you so much. Now moving forward to the main highlight of the program is the book launch. On the joyous occasion of the 70th anniversary of the expansion of Nepal-China diplomatic relations, Ray Media Group has published a commemorative volume titled Azambari Sino, 70 Glorious Years of Nepal-China Relations. This commemorative book features articles, essays, and the perspectives from experts who have contributed to the development of Nepal-China relations over the past 70 years. It includes insights, experiences, and reflections from 34 distinguished scholars and writers. नेपाल-चीन कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार भएको 70 वर्षको शुभ अवसरमा रे मिडिया ग्रुपले अजम्बरी साइनो नेपाल-चीन सम्बन्धका गौरवमय 70 वर्ष नामक स्मारिका प्रकाशित गरेको छ। जुन स्मारिका 70 वर्षको अवधिमा नेपाल-चीन सम्बन्ध विस्तारमा भूमिका खेल्नुहुने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको आफ्नो अनुभव, सिकाइ र उहाँहरूको दृष्टिकोण र यो सम्बन्धबारे उहाँले लेख्नु भएको लेख र विचार आलेखहरूमा आधारित छ। यसमा 34 जना विज्ञ तथा नेपाल-चीन मामिलाका जानकारहरूको लेख, रचना र विषयहरू स्मारिकामा समावेश छ। We now respectfully invite the chairperson of the program, Mr. Prakash Babu Paudel, chairman of Ray Media Group, the chief guest, Honorable Chairperson of the National Assembly, Mr. Narayan Prasad Dahal sir, and the special guest, Mr. Cho Fan, the Minister Counselor at the Embassy of the People's Republic of China in Nepal, to kindly come to the stage and join inauguration of the release of the book. अब हामी कार्यक्रममा सभापति रे मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष प्रकाश बाबु पौडेल, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू
नारायण प्रसाद दाहालका कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपालका लागि चीनका काउन्सिलर चौ पान ज्यूलाई संयुक्त रूपमा मञ्चमा आई किताबको संयुक्त लोकार्पण विमोचन गर्नु। Let's give them a huge round of applause. सन् 1955 अगस्त 1 तारिकका दिन औपचारिक रूपमा हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यो किताबमा यस सम्बन्ध विस्तारमा काम गर्नुहुने 34 जना व्यक्तिहरूको लेखहरू, विभिन्न विषयमा रहेका लेखहरू, आलेखहरू समावेश छन् र आजबाट यो किताबहरू तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र कृपया यो कार्यक्रम समाप्त भएपछि रेजिस्ट्रेसन टेबलबाट यो किताब रिसिभ गर्नको लागि पनि हामी सम्पूर्णलाई एकदम हृदयदेखि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Right Honorable Chairperson and Mr. Councillor, thank you so much for your. Let's move ahead. Various books have played a significant role in the promotion, documentation, and the development of the historical. अबका लागि कुनै पनि किताब, कुनै पनि लेख, कुनै पनि रचनाले त्यो देश र विदेश बिच रहेको सम्बन्ध विस्तारमा ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। रे मिडिया ग्रुपले आज लेखेको यस किताबले पनि हामी आशा गर्छौँ यो नेपाल चीन सम्बन्धलाई विस्तार गर्न, प्रचार गर्न थप मद्दत गर्नेछ भन्ने हामी आशा गर्न चाहन्छौँ। अबका लागि हामी विमोचित स्मारिकाका प्रधान सम्पादक तथा वे टेलिभिजनका समाचार निर्देशक व्याकुल पाठकज्यूलाई विमोचित स्मारिकाको बारेमा केही भनाइराख्नु अनुरोध गर्दछौँ। At this moment, we respectfully invite Mr. Bakul Pathak Sir, Chief Editor of the book and the News Director of Ray Television, to kindly provide us with insights and information about the released commemorative book. Let's give him a huge round of applause, audience. नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति रे मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष श्री प्रकाश बाबु पौडेलज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष सम्माननीय नारायण प्रसाद दाहालज्यू, नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावासका मिनिस्टर काउन्सिलर चौ फानज्यू, चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलज्यू, वरिष्ठ लेखक तथा कूटनीतिज्ञ हिरणीलाल श्रेष्ठज्यू, चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव तथा वरिष्ठ लेखक डाक्टर उपेन्द्र गौतमज्यू तथा कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण भद्र महिला तथा सज्जनज्यूहरू, नमस्कार। नेपाल र चीन बीच जनस्तर र राजनीतिक तहमा हजारौँ वर्षदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। लिखित इतिहास सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै दुई देशका जनता एक अर्कामा सहयोगी बन्दै सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्दै आएका छन्। नेपाल र चीन बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको चाहिँ भर्खर 70 वर्ष मात्र पुरा भएको छ। दुई देश बीचको सम्बन्ध र सहकार्यको इतिहास हेर्दा यो समय छोटो महसुस हुन्छ, तर विश्वको आधुनिक इतिहासतिर दृष्टिगत गर्दा 7 दशकको अवधि त्यति छोटो चाहिँ भन्न सकिँदैन। सन् 1955 अगस्त 1मा कूटनीतिक सम्बन्ध प्रारम्भ भएदेखि नै नेपाल चीन सम्बन्ध परस्पर विश्वास, सम्मान र सहयोगमा आधारित रहँदै आएको छ। नेपाल र चीन बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध सन् 1960 अप्रिल 28मा दुवै देशका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिएको चीन नेपाल शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सन्धिले परिभाषित गरेको छ। सन् 1960 मार्च 21मा चीन नेपाल सीमा सन्धि भएपछि चीन नेपाल सम्बन्धले गति लिएको थियो। चीनसँगको सीमा सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल पहिलो छिमेकी राष्ट्र बनेको थियो। नेपाल र चीन सरकारले सन् 1961 अक्टोबर 5मा सीमा सन्धि अनुमोदन गरेका थिए। सीमा जस्तो जटिल विषयमा बिना झन्झट सहमतिमा पुग्नुले दुई देशबीचको सम्बन्ध कति प्रगाढ र विश्वासमा आधारित छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ।
नेपाल र चीनबीच रहँदै आएको यस किसिमको विश्वासले नै गर्व गर्न लायकको अद्वितीय सम्बन्धका विविध आयाम समेट्ने उद्देश्यले हामीले अजम्बरी साइनो नामको विशेष स्मारिका प्रकाशनमा ल्याएका छौँ। यस स्मारिकामा नेपाल चीन सम्बन्धका विविध पक्ष र विधाहरूमा विज्ञहरूले लेख्नुभएका गहकिला लेख रचनाहरू समावेश गरिएका छन्। त्यसै गरी शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका चीनसँग नजिकको साइनो र सम्बन्ध रहेका विविध क्षेत्रका विज्ञहरूका भ्रमण अनुभव र विचारहरू पनि यस स्मारिकामा समेटिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई नयाँ पुस्तालाई पनि जानकारी गराउँदै लैजाने हाम्रो उद्देश्य हो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले जेनजी पुस्ताका नयाँ लेखकहरूले उपलब्ध गराउनुभएका लेख रचनाहरू पनि यो स्मारिकामा समावेश गरेका छौँ। चीन र नेपाल बीच औपचारिक सम्बन्ध भए गरेका ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताको प्रतिलिपिहरू पनि दस्तावेजका रूपमा हामीले समेटेका छौँ। यसबाट नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न चाहने विज्ञहरूका लागि पनि सन्दर्भ स्रोत हुनसक्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। स्मारिकामा समावेश गरिएका लेख रचनाहरू नेपाल चीन मैत्रीका विषयमा अध्ययन गर्न चाहने र चीन भ्रमण गर्न चाहने जो कोहीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यो स्मारिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यसमा समेटिएका तस्बिरहरू हुन्। दस्तावेजका रूपमा समेटिएका ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका तत्कालीन नेतागणहरूका फोटोका साथै पछिल्लो समयमा दुई देशबीच भएका उच्च स्तरीय भ्रमणलाई झल्काउने तस्बिरहरू पनि सन्दर्भ मिलाएर समावेश गरिएको छ। यसबाट पनि पाठकहरूलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध बुझ्न धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। रे मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष श्री प्रकाश बाबु पौडेलजीको सल्लाह र सहयोग अनि मेरा सहकर्मी सम्पादक मित्र रमेश कुमार भट्टराई हतुवालेको साथले यो स्मारिका यस अवस्थामा प्रकाशित हुन सकेको हो। स्मारिकाका लागि आफ्ना अमूल्य रचना दिएर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण लेखक र फोटोग्राफरहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। महिनौको मेहनत र हाम्रो बुद्धि र बरकतले भ्याएसम्म स्मारिकामा त्रुटि र कमी कमजोरी नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत भएकै हौँ। यति गर्दा गर्दै पनि केही कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन्। त्यसप्रति क्षमा प्रार्थी हुँदै भविष्यमा यस्ता स्मारिका प्रकाशन गर्नका लागि विद्वत वर्गबाट सहयोग र सुझाव प्राप्त हुने नै छ भन्ने आशा मैले लिएको छु। यति भन्दै मेरो यो सानो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद व्याकुल सरलाई, धेरै धन्यवाद। र व्याकुल सरले भनेअनुसार यो किताबमा अवराको कुटिल हुने हाम्रा रे टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार तथा कार्यक्रम संयोजक रमेश कुमार हतुवाले सरलाई म एकचोटि उठिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म यस स्मारिकामा आफ्नो लेख रचना दिनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूको नाम एकचोटि वाचन गर्न चाहन्छु। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ कलाल, काजी राम गौतम, दिलीप आचार्य, उमा पौडेल, वासुदेव ढकाल, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, सुन्दरनाथ भट्टराई, डाक्टर उपेन्द्र गौतम, विष्णु प्रसाद भट्टराई, व्याकुल पाठक, रमेश दुराली, लोकेन्द्र काफ्ले, परेन्द्र नेपाल, डाक्टर हरिश्चन्द्र शाह, डाक्टर बाल मुकुन्द रेग्मी, होम बहादुर प्रकाश, दयाराम दहाल, टीकाराम घिमिरे, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, उमेश रेग्मी, कला भट्टाल, मेलसम ओझा, सुनिता भट्टराई, आनन्द सुन्दर श्रेष्ठ, रोशन केसी, जुनु भट्टराई, रमेश प्रसाद पौडेल, सोमनाथ भट्टराई, दिल्ली रमन सुवेदी, महेश भट्टराई, नारायण प्रसाद पोखरेल, कृष्ण कुमार बलामी, शिव प्रसाद पौडेल, सम्पूर्णमा हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नेपाल र चीन बीच जसरी अहिले स्मारिका विमोचन भयो त्यसरी लेखिएका विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार प्रचारमा विभिन्न पुस्तकहरूको योगदान रहेको छ। चीन र नेपालको राजनैतिक
आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र अन्य विविध विषयहरूमा प्रकाशित पुस्तक, स्मारिका, लेख, आलेखहरूले दुई देशबीच रहेको सम्बन्धको दस्तावेजको काम गरेका छन्, जसको अध्ययनले दुवै देशका नागरिकहरूलाई एकअर्काको कला, साहित्य, इतिहास बुझ्न सहजता प्रदान गरेको छ। Various books have played a significant role in the promotion, documentation, and development of the historical, cultural, and diplomatic relations between Nepal and China. Publications including books, commemorative volumes, articles, and essays on political, economical, social, cultural, and other topics serve as important records of the relationship between the two countries. Studying these works has made it easier for citizens of both nations to understand each other's art, literature, and history. अबका लागि हामी नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धानमा लामो समय बिताउनु भएका चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव डाक्टर उपेन्द्र गौतमज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य प्रदान गर्नुहुन्छ। At this moment, we respectfully invite Dr. Upendra Gautam Sir, Secretary General of the China Study Center, who has devoted many years to the study and research of Nepal-China relations, to kindly share his insights and remarks. Thank you, the organizer. Now, without going into any background, taking care of the time, I would like to get into the theme of the paper. Chairperson of the ceremony, Mr. Prakash Mahapoda, CEO of Rio Media Group TV, and my colleague, Secretary of China Study Center. The Right Honorable Mr. Narayan Prasad Dahar, Chairman of the Rashtriya Sabha, the Chief Guest of the ceremony. Respected Mr. Chaudhary, Minister Councillor, and Embassy of the People's Republic of China to Nepal, the distinguished special guest of the ceremony. Our old friends, I would like to mention Mr. Hiranlal Shrestha, the former ambassador to Russia, and I believe he is also a guest speaker. Honorable Chinese friends and respected fellow friends, Namaste and warm greetings. We are nearing the close of 2005, a special 2025, a special year. It marks 70 years of diplomatic relations between Nepal and China. 70 years have been a significant time. It is a lifetime of trust. It is a record of restraint. It is a history of respect. Today, we meet not only to commemorate, we meet to reflect, we meet to review, and we meet to renew our commitment to future. Today is December 18. This date has deep meaning in modern Chinese history. On this day, in 1978, under the leadership of Mr. Deng Xiaoping, China began its historic policy of reform and opening up. That decision changed China. It also changed the world. We in Nepal remember this with respect. We also remember with warmth Mr. Teng's visit to Nepal in the same year. It was a moment of friendship. It was a moment of foresight. It was a signal that Himalaya would be a modern gateway. Nepal and China are neighbors. But more than that, we are civilizational partners. Our relationship is built on principles, not pressure, on equality, not interference. The 5 principles of peaceful coexistence have guided our ties
since the beginning. Nepal has firmly upheld the One China principle. This is not only policy, it is the conviction. By respecting China's sovereignty and integrity, Nepal has safeguarded its own independence. And I repeat this, by respecting China's sovereignty and integrity, Nepal also safeguards its own independence. This mutual respect has kept our border peaceful, it has kept our friendship stable, it has kept our cooperation resilient and patient. Friends, communication is the nerves of friendship. At the China State Center, Nepal, our logo showed a pin crossing a mountain. It is a simple symbol, but the meaning is sky deep. It stands for the bridge of knowledge. It stands for ideas moving across the Himalaya. It stands for dialogue transcending distance. Together with Ray Media Group of TV, we work to strengthen this bridge. Our goal is clear, to help people understand China better and to help Chinese friends understand Nepal better. This is public diplomacy. This is cultural diplomacy. And this is people-centered diplomacy. We believe communication must be meaningful, it must be informed, and it must be intimate to the people. That is why we focus on communication, books, ideas, and on long-term understanding. In the context, we translated my father, Tang Xiaoping, the warriors into Nepali. Through this, the Nepali people could see Tang Xiaoping not only as a leader, but a human being shaped by struggle and service. We also translated Xi Jinping, The Governance of China, Volume 1 and 2. The work on Volume 3 is underway. These books matter. They explain how China thinks about governance, how China plans, and how China delivers. They are studied in Nepal to learn. Recently, during a meeting with scholars from the Chinese Academy of Social Sciences, Ambassador Chen Shang mentioned about the Nepali translation of The Three-Body Problem by Liu Cixin. This is a science fiction, but its message is real and important. It tells us technology without ethics is dangerous. Power without trust is risky. Progress without cooperation can fail. This lesson is global and it is just communicated on time. Friends, cooperation is the strength of our relationship. China's re-emergence as a global power is one of the defining factors of our time. China is no longer only a factory of the world. It is a planner, a reformer, and a provider of governance and development experience. For Nepal, China has been a replenisher. It replenishes, it is a replenisher of infrastructure, a replenisher of confidence, and progressively a geostrategic development partner. From the Arnico Highway to hydropower, from airports to cross-border passages, China's contribution is visible. These projects do not do more than build assets detached from ground reality. They build options, they build resilience, they build hope. The Himalaya always remember love and compassion of Muna Madan, a short epic. Today, it extends arms to embrace the people traveling across it, symbolizing closeness and warmth. Connectivity across the Himalaya
is not only physical, it is intellectual, spiritual, cultural, and human. Nepal seeks to move ahead, move from landlocked to land-linked. China understands this aspiration and supports it. Friends, review is self-enforced accountability of necessary condition for a fair inter-Himalayan human community. 70 years invite honesty, they invite learning, they invite improvement. Nepal today faces expectations, especially from its young people. They want fairness, they want delivery. China's experience shows one lesson clearly, and that is planning matters, discipline matters, follow-up matters. Nepal does not seek to replicate China. Nepal seeks to reinvigorate itself by learning from China's method, by adopting them to Nepali realities, by strengthening institutions, and by restoring trust. This is where cooperation must deepen. Visits should inspire and revitalize mechanisms to brand them, apply them, process them, monitor them, and add skill and capacity to empower them. As you see, at the foundation of our ties is the people. King Prithvinarayan Shah once said, if the people are healthy, the state is strong. President Xi Jinping reminds us that governance must always put the people first. These ideas meet across centuries, across systems, across the Himalaya. They remind us that communication must listen, cooperation must deliver, and review must be sincere. Let us enlarge the circle of friends. Let us deepen understanding. Let us turn friendship into capability. Nepal and China have lost nothing by trusting each other. They regain stability, they regain respect, and they gain a future they envision together. May the next decade be stronger than the last. Thank you. Sachin. Dhanyavad. Thank you so much, Shubham, for your remarks. सन् 1955 अगस्त 1 का दिन नेपालका प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुन्जमान सिंह र भारतका तत्कालीन चिनिया राजदूत युआन चोङसियानले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल चीन बीच उत्तरदेश सम्बन्ध सुधार भएको हो। तत्पश्चात नेपाल र चीन बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनस्तर र विकास प्रगतिका हरेक तहमा सहकार्य हुँदै आएको छ। The diplomatic relationship between Nepal and China officially began on August 1st, 1955, when Sardar Gunjaman Singh, Chief Royal Advisor of Nepal, Yuan Chongshan, the then Chinese ambassador to India, signed the formal agreement. Since then, Nepal and China has collaborated across all levels of economic, social, cultural, and people-to-people development. सन् 1960 अप्रिलमा नेपालका प्रधानमन्त्री डीपी कोइराला र चीनका प्रधानमन्त्री चौ अनलाई बीच काठमाडौँमा भएको नेपाल चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिले यो सम्बन्धलाई थप उचाइ प्रदान गर्यो। In April 1960, the Nepal-China Peace and Friendship Treaty signed in Kathmandu between Nepali Prime Minister BP Koirala and Chinese Premier Chou Enlai further strengthened this bilateral relationship.
अरण्यको राजमार्ग निर्माण, VICC हालको सङ्घीय संसद भवन, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय सभागृह, निजामती अस्पताल, भ्रिकुटी कागज कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, कोटेश्वर कलकी चक्रपथ सडक खण्ड लगायत अन्य धेरै विकास पूर्वाधार निर्माणमा चीनले नेपाललाई साथ सहयोग दिँदै आएको छ। China has provided support to Nepal in numerous development projects and infrastructures, including the Araniko Highway, BICC, Nepal Academy, Rashtriya Sabhagriha, Civil Service Hospital, Bhrikuti Paper Factory, Hetauda Textile Industry, Banasbasi Leather and Footwear Factory, and the Koteshwar Kalanki Ring Road section, among many others. विक्रम सम्वत 2072 सालको महाभूकम्पपछिको राहत उद्धार, कोभिड महामारीमा भ्याक्सिन लगायतको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अनुदान चीनले सधैँ नेपालको घनिष्ठ मैत्रीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। China has also played a crucial role in humanitarian support, including relief and rescue efforts after the 2015 earthquake and providing essential health supplies and vaccines during the COVID-19 pandemic, consistently demonstrating its role as a close and reliable friend of Nepal. अबका लागि हामी नेपाल चीन सम्बन्ध सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र जनस्तरको सम्बन्धको समग्रताको बारेमा भनाइ राखिदिनुका लागि नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। For now, we respectfully invite Mr. Leelamani Paudyal, former Chief Secretary of the Government of Nepal and former Ambassador of Nepal to China, to kindly share his insights on Nepal-China relations, including social, economic, political and people-to-people cooperation. सभाका सभाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, विशिष्ट पाहुनाहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, नमस्कार, ताजा हाउ। नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको 70 वर्ष पुगेको यस अवसरमा आयोजित समारोहमा निम्त्याई आफ्ना विचार राख्ने अवसर दिनुभएको रे टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। 70 वर्षसम्म एक असल छिमेकीका रूपमा निरन्तर समस्यारहित सम्बन्ध बनाइराख्न सफल भएकोमा दुई मुलुकका सरकार र जनतालाई यस अवसरमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। नेपाल र चीनबीच सांस्कृतिक, व्यापारिक र जनस्तरको सम्बन्ध हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको परिप्रेक्ष्यमा परम्परागत सम्बन्धलाई बदलिएको विश्व परिवेश अनुरूप अगाडि बढाउने उद्देश्यले आजभन्दा 70 वर्ष पहिले दुवै मुलुकका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरिएको थियो। यस अवसरमा विगत 70 वर्षको सम्बन्धको समीक्षा गर्नु र आगामी दिनमा यो मैत्री सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्नु दुवै सरकार, कूटनैतिक अभ्यासकर्ता र चासो राख्ने सबैको साझा कर्तव्य हो भन्ने मैले ठान्छु। यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै विगत 70 वर्षका खास ऐतिहासिक घटनाको सूची र आगामी कार्यदिशाका बारेमा एकदमै संक्षिप्तमा मेरा धारणाहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको कुरा गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम, त्यसपछिका एकदम महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमको कुराहरू गर्दा सन् 1960 मा हस्ताक्षर गरिएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् 1961 मा सम्पादन भएको सीमा सम्बन्धी सन्धिलाई मैले दुई मुलुकहरू बीचको सम्बन्धको आधार स्तम्भ मानेको छु। शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुई मुलुक बीचको आपसी सम्बन्धलाई विश्वासमा आधारित बनाउन सघाउ पुर्याएको थियो भने सन् 1961 अक्टोबर 5 मा सम्पन्न भएको सीमा सन्धिले जनवादी दुई मुलुकहरू बीचको एउटा संवेदनशील मुद्दालाई छिनोफानो गरेको थियो। जनवादी गणतन्त्र चीनले सीमा सम्झौता गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक थियो। दुई मुलुकका तत्कालीन नेतृत्वले सीमा विवाद सुल्झाउन देखाएको राजनैतिक कुशलता, स्टेटम्यानशिप, दूरदृष्टि र सुझबुझका कारण
सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील मुद्दा सहमतिमा टुङ्गिएको हो। यदि त्यो समयमा सीमा विवाद कायम राखेको भए यो विषय दुई मुलुक बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको बाधक इरिटेन्टको रूपमा बेला बेलामा बल्झिरहने घाउ कायमै रहन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसकारण यो एउटा ऐतिहासिक अवसर पनि हो दुई मुलुकले आफ्नो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा बाटो